ओम शांति 21 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एबे पर्यंत तुमे शुणाशुणी कथा उपरे चली आसीछ। वर्तमान बाबा तुमको सीधा सड़ख ज्ञान शुणाई निज समान ज्ञानवान कराउछंती। एबे पर्यंत तुमे शुणाशुणी कथा उपरे चली आसीछ। वर्तमान बाबा तुमको सीधा सड़ख ज्ञान शुणाई निज समान ज्ञानवान कराउछंती। प्रश्न भल पुरुषार्थी पिलामानंकर लक्षण तथा तांको अवस्थार गायन कौन रहिछि? भल पुरुषार्थी पिलामानंकर लक्षण तथा तांको अवस्थार गायन कौन रहिछि? उत्तर भल पुरुषार्थी पिलामाने माता पिता को पूरा पूरा अनुसरण करिवे, निजर जीवन प्रति दया रखिबे, पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान रखिबे, टिकिए भी समय बाहर करी बाबांको स्मृति रे निश्चय बसिबे। सेमानंकर अवस्थार गायन हेउछि अचल अटल स्थिर। सेमानकु ही महावीर कुहा जाइथाए। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भक्ति मार्ग रे दुनिया केवल गायन करुछि। तुमे माने एबे जानुछ भक्ति मार्ग रे आमे मध्य गाउथिलु। एबे सेही भोलानाथ सम्मुखरे अछंती। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्गर अटे। ज्ञान मार्गर अक्षर हेला शिव बाबा। तुमे जानुछ जे अनादि पूर्व प्रस्तुत ड्रामार योजना अनुसारे संगम जुगरे बाबांकु आसी आम द्वारा एही पुरुषार्थ कराइबाकु हेबो। बाबा कल्प कल्प पुरुषार्थ कराई आसीछंती। केते समय तुमे पिला माने भक्ति करिछ एही कथा मध्य सिद्ध करी बताउछंती। जेउ माने प्रथमे प्रथमे भक्ति आरंभ करिथिले सेही माने ही आसी ज्ञान नेबे आउ पुणी सूर्यवंशी हेबे। सत्य जुगरे तो केवल जणे लक्ष्मी नारायण आसुनाहांती, तांकर वंशावली मध्य अछि ना। तांकु दैवी वर्ण कुहा जाउछि। भारत रे दैवी वर्ण थिला, एबे आसुरी वर्ण होई जाइछि। एहा हेला संगम। एबे आसुरी रु दैवी कुल को जीवाकु हेबो। वास्तव रे एहा सेही महाभारत लढ़ई जहार गायन रहिछि। केवल शिवंक बदल रे श्रीकृष्ण को नाम लेखि देइछंती। एकमात्र गीता खंडन हेबा द्वारा सबु शास्त्र खंडन होई जाउछि। मूल कथा गीता रही अटे। गीता पाठशाला अथवा गीता भवन केते अछि? गीता ज्ञान शुणिबार पाठशाला निजे शुणाइला वाला नाहांती। जिए आसी करी जाई थांती तांकर पुणी गायन करा जाई थाए। पिलामानकु बाबा प्रत्येक दिन बहुत स्नेहर सहित बुझाउछंती। पिलामाने जानिछंती बाबा स्नेहर सागर। समस्तंकु स्नेहर सहित शिखाउछंती। बाबा केबे क्रोध करि न थांती, सर्वदा स्नेहर सहित बुझाउछंती। पिलामाने तुमे सतो प्रधान थिलो, पुणी पुनर्जन्म नेई आसीछ। तुमे भारतवासी ही असलरे देवी देवता धर्मर अट। एकथा मध्य बताउछंती। प्रथमे प्रथमे वर्षा नेबाकू किए आसीबे? जेउ माने कल्प पूर्वरु नेइथिले सेही माने ही कहिबे बाबा आपणक व्यतीत आमर आउ केही सहायक नाहांती। बाबा क्षमा मध्य सेतेबेले करिबे जेबे संगम जुग हेबो। एकथा तो पिला माने जानिछंती जे रावण राज्य एवं राम राज्य एही ठारे ही हेउछि। रावण राज्य अछि सेथिपाई तो राम राज्य चाहुछंती। तुमे जेबे शिव बाबा कहुछ तेबे बुद्धि निराकारंक आड़कू ही जाउछि। निराकार ही मने पड़ुछंती। आत्मा ही बाबांकु डाकुछि। एमिति नुहे जे परमात्मा बसे शुणुछंती। बाबा बुझाउछंती ड्रामार योजना अनुसारे पतित मानकु पवित्र कराइबा पाई मु एही शरीर रे आसुछि। एपरि नुहे जे तुमर डाक शुणी आसुछि। भक्ति जेबे पूरा हेउछि तेबे मते आसीबाकू ही पड़ुछि। एहा बुझिबार कथा अटे। सेही समय रे आसीबारु पिलामाने डाकिबारे लागुछंती। एकथा तो केउंठारे लेखा जाई नाही जे केबे आसीबे। सेमाने कल्पर आयुष भूल करी लेखि देइछंती।
ଏହି ଚିତ୍ର ଘରେ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦେଖିବ ଏବଂ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ ଯେ ଇଏ ବାବା, ଇଏ ଦାଦା, ଏହା ବର୍ଷା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ଏହି ଯୁକ୍ତି ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରି ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି। ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହି କଥା ପିଲାମାନେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଘୋର ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ସେହିମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ। ବାକି ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଏହାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛୁ। ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀ ଥିଲା, ଆଜି କଂସପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି କୃଷ୍ଣପୁରୀ ହେବ। ରାତି ବଦଳି ଦିନ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଅଧାକଳ୍ପ ବେହଦ୍ର ଦିନ ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ବେହଦ୍ର ରାତ୍ରି। ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି। ପୁଣି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବେ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପବିତ୍ର ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସର୍ବଦା ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ନିରାକାର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇ ପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ଲୌକିକ ମାତା ପିତା ଯଦି ଜ୍ଞାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତା ପିତା ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରାଇବା ଦରକାର। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରୁହାନୀ ପାଠ ପଢ଼ି ଘରେ ଘରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପେଗାମ୍ବର ଏବଂ ମେସେଞ୍ଜର ଅଟେ। ତୁମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଘରକୁ ଚାଲ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ତ କେବଳ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ରାବଣ ତୁମକୁ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର କରାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବମ୍ ଆଦି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ବି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଭୁଲ ଭୁଲେୟାର ଖେଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ଭୁଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଆଗରୁ ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ, ଏବେ ନିଜକୁ ଦେହି ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଏହି ସାବଧାନୀ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୁଅ।
ଏଠାରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ସେଠାରେ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ କନ୍ୟାମାନେ ବସି ବୁଝାଇବେ ଯେ ଶିବ ବାବା ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସିଧାସଳଖ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମେଳା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ବିକର୍ମ କରିବ ତେବେ ତାହା 100 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମ ମାୟା କରାଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ମହାବୀରଙ୍କର କଥା ରହିଛି, ତୁମେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଅଟନା। ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ମାୟା ଠାରୁ ହାରିବୁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସତୋପ୍ରଧାନ ବିକର୍ମାଜିତ ହୋଇଯିବୁ। ନ ହେବ ତ ନିଜର ପଦ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବେ। ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ବିନାଶ ତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାକା, ଚାଚା, ମାମା, ଗୁରୁ, ଗୋସାଇଁ ଆଦି ସବୁ ମରିଯିବେ। ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, କାଳ ଖାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। କାଳ ନେଇଯାଉନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାବା କ'ଣ ମାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ନା, ତୁମକୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗୋରା ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛ। ତୁମେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଅନ୍ୟ କେହି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଅସଲରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପୁଣି ନୀଚ କିପରି ହୋଇଗଲୁ? ବାବା ଆସି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିପରି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶୁଣା କଥା। ଏବେ ତ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ମିଳିଥିବାରୁ ସ୍ନେହରେ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେହି ନିରାକାର ବାବା ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ମିଶ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର ହୋଇ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇସାରିଛି। ପୁରୁଷ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି କଥା କହୁଛି। ଶରୀରରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇସାରିଛି। ନାରୀର ଆତ୍ମା ବି କହିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇସାରିଛି। ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବୁ, ପୁରା ୟାଦ କରିବୁ। ୟାଦ କରିବା ବିନା ପାପ କଟିବ ନାହିଁ। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଅଟଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର 21 ଜନ୍ମ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ବର୍ଷା ଦେବେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଥିଲା ପାରବ୍ରହ୍ମରେ ରହିଲା ବାଲା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ସେ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବି ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା। କେହି ତ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। ଟିକେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ। ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ନ ହେଉ, ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ।
ଏହି ଯଜ୍ଞ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିବେ। ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ବିନାଶ ହେବ ପୁଣି କ'ଣ ରହିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବେହଦ୍ର ଜନ୍ମ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ। ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କହିବେ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଏହି ପିଲା ଦେଲେ, ଏପରି କଲେ। କେହି କେହି ପୁଣି ଏକଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଥିଲା ସେ ନେଇଗଲେ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ତ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କରି ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଥା ଅଛି ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନଲେଜଫୁଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଚଳ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଆସି ହଲଚଲ କରିବ। ତୁମେ ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୁମେ କରୁଛ। ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବ ପୁଣି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବେ ପୁରା ହେଲା। ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ରୁହାନୀ ବା ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଘରକୁ ଯିବାର ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ରୁହାନୀ ବା ଆତ୍ମିକ ପାଠ ପଢ଼ି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଘରକୁ ଯିବାର ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସକାଳୁ ବା ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ହେବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରାଇବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ବା ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଭଳି ହେବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଲକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଲକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଝିନେବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ଅସଫଳତା ନୁହେଁ ପରିପକ୍ୱତାର ଆଧାର ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଦେହଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବ ତେବେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଯଦି ଦେହଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଇବ ତେବେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛ ସେତେବେଳେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର।
ସେବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇଯାଉ, ପ୍ରକଟ ନ ହେଉ, ଏତିକି ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଉଥିବ, ପୁରା ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯାଉଥିବ। ଢିଲା ବ୍ରେକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି, ତେବେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।